हरजीत ग्रेवाल साहब जुड़ रहे हैं बीजेपी आगू। ग्रेवाल साहब बहुत बहुत स्वागत है थोड़ा। श्रोमणी कमेटी के प्रधान धामी साहब बहुत संगीन इल्जाम, बहुत गंभीर इल्जाम बीजेपी ते लाके गए ने। उन्होंने ये कहा कि बीजेपी श्रोमणी कमेटी के मैंबरों को खरीदने की कोशिश कर रही है। धामी साहब प्रधान बन गए ना। हेलो जी, धामी साहब प्रधान तो बन गए ना। तो पहला तो उन्होंने बधाई है, वो प्रधान बने हैं। नहीं, कैंडिडेट ऐलाने गए ने। कैंडिडेट अच्छा, कैंडिडेट ऐलाने गए, ठीक है। ते ओदी भी बधाई, वो कैंडिडेट भी ऐलान ते अकाली दल ने जी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਵੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। दूजी गल ये है कि बीजेपी और RSS किसी भी धर्म के मामले दखल नहीं दिंदी। असि कोई इन्ने राजनीति दे इन्ने नलायक विद्यार्थी नहीं है कि असि ना समझते होइए कि बई ये इन्हां दी मैंबर ज्यादा ने और इन्हां नूं नहीं हराया जा सकता और इन्हां नूं हरा के असीं लिआउणा किस नूं आ, ये भी सोच लो। ते इस करके असीं चाहुंदे आ कि फिर भी देश भगत जमात आ, असीं कोई इहो जिहा काम नहीं करदे। धामी साहब नूं कहो कि संयम रखण, एवें ना डरी जाण। ये अपने गलत कामां दे पाले तो ही डरी जांदे आ। इन्हां ने गलतियां कीतियां होईयां ने, पंथ इन्हां ने खेरू खेरू करता, इन्हां ने इकट्ठा रखना। हुण इन्हां दी पार्टी नूं इकट्ठे रखना साडा काम आ, इन्हां दा अनुशासन कायम रखना साडा काम आ। जां तां सानूं कह देण भी साडी पार्टी भी तुसीं चलाओ, जिम्मेदारी देण, चला देंगे। ऐसी कोई गल नहीं है। हुण इन्हां दी लीडरशिप कमजोर पै गई समय दे नाल, लोगां ने इन्हां नूं नकारता इन्हां दे गलत कामां दी वजह करके। ते असीं उहदे च की कर सकदे आ? असीं तां चाहुंदे आ कि श्रोमणी कमेटी मजबूत होवे, एकजुटता होवे और अच्छे काम होण और क्वालिटी एजुकेशन मिले और हैल्थ सर्विसेज मिलण। गुरुद्वारिਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ही यही है, गुरुद्वारा साहिबान ਦਾ सेवा ते सिमरन सिੱਖੀ ਦਾ सिद्धांत आ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ सिद्धांत ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀਏ और ये ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੜਵਾਹਟ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਰੋਕ ਦਿਓ। ਤੇ ਇਹੀ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਖਤਰਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੋਵੋ। ਉਹ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ। ग्रेवाल साहब, अजिहा की हो गया, तुसीं तो बड़े सीनियर आगू, अजिहा की हो गया कि 9 मास का रिश्ता हुंदा हुण इस पद्धर ते आ गया कि सीधे तौर ते इल्जाम जिहड़े हैगे वो लगन लग पे बीजेपी दे उत्ते? इन्हां ने सोचना जी, जदों तक सरदार प्रकाश सिंह बादल की लीडरशिप सी, उन्हां ने कदे भी इस तरह की मैच्योरिटी वाली गल नहीं की। बड़े मैच्योर पॉलिटिशियन ने, अज भी मैं उन्हां दा सत्कार करदा और उन्हां कोलों बहुत कुछ सीखण नूं भी मिलदा। राजनीति दे मैं ये समझदा कि बाबा बोर्ड ने वो पंजाब दे और मोदी जी भी उन्हां दा सम्मान करते हैं, सत्कार करते हैं। ये पता नहीं किस तरह की बयानबाजी करन लग गए ने, सानू नहीं समझ आउंदी। साडे वल्लों इन्हां दे किसी मामले च कोई दखल नहीं दिता जा रहा। 10 बार कहा लो, 20 बार कहा लो, ऐसी कोई गल नहीं है। ये गलत अफवाह फैला रहे हैं। ये आपदे असली विरोधियों नूं समझदे नहीं है। सानू अपना विरोधी समझ के बैठ गए। असी ना श्रोमणी कमेटी दीयां चोणां लड़नियां ने, ना असी किसी नूं लड़ाउणियां ने, ना असी उहदे च दखलअंदाजी करनी है। और होर भी किसी धार्मिक मामले किसी भी धर्म दे असी कोई चोणां नहीं लड़दे ते ना ही बीजेपी दखलअंदाजी करदी है। ये साडे कोल निश्चिंत हो जाण, ये इन्हां नूं गारंटी दिंदे आ। गुरचरण सिंह ग्रेवाल साहब भी साडे नाल जुड़ रहे हैं, मैंबर ने श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के। ग्रेवाल साहब बहुत बहुत स्वागत है। गुरचरण सिंह जी, सवाल ये कि यही सवाल मैं हरजीत सिंह ग्रेवाल साहब ने भी पूछ रहा सीगा कि 9 मास के रिश्ते में अजिहा की हो गया कि इन्ने संगीन इल्जाम श्रोमणी कमेटी के प्रधान ने सीधा बीजेपी के उत्ते लाते कि साडे मैंबरां नूं खरीदण की कोशिश हो रही है। भजे ही नहीं, 9 मास का रिश्ता साडा रहा ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਸੀਗਾ। ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਸੇ ਹੋਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ ਆ, ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਸਫ਼ਰ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਲੰਘ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਬੰਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਸਾਨਮੰਦ ਆ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਂਘੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗੜਜੋੜ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਚ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ, ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਵਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ, ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਆ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਛਤਰਛਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਸਾਡੀ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਪਤਾ ਵਾ ਵੀ ਹੁਣ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦੇ ਤੇ ਖੱਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ
41 ਮੈਂਬਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਰਾਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਇਹ ਦੋਨੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੋਈ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਜੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਰਗੀ ਰੀਸ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਖਤਰਾ ਜੀ? ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਡੀ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਸਰਿਆਮ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਗਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਦੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਕੋਲੇ ਗੱਲ ਆਈ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ। ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਮ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾਂ ਲਿਆ ਔਰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਲਪੁਰਾ ਜੀ ਅਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਔਰ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ? ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਬੀਜੇਪੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਐਜ਼ ਏ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਕੋਈ ਮਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ, ਨਾ ਹੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਜਮਾਤ ਆ। ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਤੋੜਨ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ? ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹੇ ਔਰ ਇਕਜੁੱਟ ਰਹੇ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ, ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ। ਜੇ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਦੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਜੇ ਕੋਈ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਆ, ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੂਰ ਹੋਏਗੀ ਕਿਵੇਂ ਗਲਤਫਹਿਮੀ? ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਰੱਖਾਂਗੇ ਗੱਲ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੌਮ ਦਾ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਜ਼ ਏ ਪਾਰਟੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਅਜਿਹੇ ਮਿਲੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਇਹ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਲਾਲਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਜਤਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੈਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹੋ ਹੀ ਖਰਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਬੋਰਡ ਆ ਉਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਸਹੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜੇਕਰ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੈਗੀ ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ? ਦੇਖੋ ਦੂਰ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਆ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚਾਰ ਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਹੁਣ ਕਹ ਲਓ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੀ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਜੋ ਨਵੀਂ ਚੋਣ ਜਿੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਐਡੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਧਾਰਹੀਣ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਭ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਹੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਰੋਸ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਆਵਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੋਸ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ, ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਆਸ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਾਰਟੀ
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਬੇਟਾ ਮਿਲਦਾ ਰੋਜ਼ ਹੈਂਡੀਕੈਪਟ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੀ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਨਾਉਂਸ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਅਨਾਉਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜਾਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਹੋਈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਬਕਾਇਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਟੈਪ ਚੁੱਕਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਡਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਇਸ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਡਰ ਤਾਂ ਜੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ, ਡਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਦੇ ਜੇ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ। ਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਵੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੇ ਇਸ਼ੂ ਉਠਾਇਆ, ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੇ ਇਸ਼ੂ ਉਠਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਰਚੀ ਚੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਕਲਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਆਵਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰੇ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੀਬੀ ਜੀ ਆਪ 4 ਵਾਰ ਉਸੇ ਲਿਫਾਫੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਜਿਹਨੂੰ ਲਿਫਾਫਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧਾਮੀ ਜੀ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਿਆ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਾਣਿਆ, ਬੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਤਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦਾ ਉਹਦਾ ਲਾਣਾ, ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਲਾਣਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀ ਜਾਂ ਗਿਲਾ ਸੀ, ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਲਾਤਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ, ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਠੋਸਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਏ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨਾਨਿਮਸਲੀ ਨਾਂ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਨਾਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਬੀਬੀ ਜੀ ਦੇ ਚਾਹੇ ਉਪਰਾਲੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਬੀ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਲਿਫਾਫਾ ਕਲਚਰ ਦਾ ਨਾਂ ਖਤਮ ਹੋਏ, ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰਤਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਆਂ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਇਤਬਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ 4 ਵਾਰ ਪਿੱਛੇ 4 ਵਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਹਰ ਸਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਵੋਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੋਟਿੰਗ ਵਾਈਸ ਮੈਂਬਰ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਏਜੰਟ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕ੍ਰਾਸ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਹਾਲ ਤੱਕ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਚਲੋ ਚੋਣ ਹੈ, ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਕ ਆ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖੜ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਗੱਲ ਤੇ ਗਿਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਤੇ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਤੇ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੋਵੇਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਿਮਟਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਸ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਹੈ, ਕਿ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੁਝ ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਰਮ ਰਵੱਈਆ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹਜੇ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਜਲੰਧਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕੌਣ ਲਾ ਰਿਹਾ? ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਨੇ। ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਆਫਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਧਾਮੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ। ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ।